حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، کنیت ابو قسم، ابو محمد، ابو احمد اور لقب ذبیح ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعہ کا ذکر کریں گے کہ جب دنیا کے تمام بڑے چیلنجز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسد انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمرو ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ الاتی بھائی 11 اور الاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرآن اندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ پیارے دوستو، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور صفا مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعد نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعد نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب میں ودیت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے، ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی غیب سے حاضر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔
आमना बिनते वहाब में ये सफ़ात मौजूद थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को पसंद किया और हज़रत अब्दुल्ला का इनके साथ रिश्ता तय पा गया। इस रिश्ते के बाद और निकाह से पहले हज़रत अब्दुल्ला को बहुत से अजीबो वाक़यात का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत सी गैर औरतों ने आपसे नाजायज़ तल्लुकात जबकि कुछ ने निकाह करने की भी सर तोड़ नाकाम कोशिशें की। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा खाना काबा के पास खड़ी एक औरत के पास से हज़रत अब्दुल्ला गुजरे तो वो उनका हुस्न देखकर आप पर फिदा हो गई। बनी असद की ये औरत आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुंच गई और आपसे कहने लगी, मैं आपको 100 ऊँट तोहफे में दूंगी अगर आप मुझसे निकाह कर लें। हज़रत अब्दुल्ला ने उसको साफ इनकार कर दिया। मक्का की एक खूबसूरत औरत जो काहना होने के साथ साथ तौरात और इंजील की आलमा भी थी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला को लेकर बगर्ज निकाह कबीला बिनु ज़हरा रवाना हुए तो रास्ते में इस औरत यानी फातिमा शमिया से मुलाकात हुई। फातिमा ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकते देखा तो फ़ौरन सब कुछ बाँप कर इस नूर पर हजार जान से फरीफ्ता हो गई और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाह का पैगाम दिया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अभी तो हम जा रहे हैं, वापसी पर तुझसे बात होगी। कहना कहने लगी, ऐ अब्दुल्ला, तुम्हें दीन इब्राहिम का वास्ता के जिस पर कायम हो, मेरे सिवा किसी से पहली सोहबत मत करना। ये कहकर उसने अपने हुस्न के जलवों और जादू से हज़रत अब्दुल्ला को काबू करना चाहा, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से उस औरत के जंगल से पाक व ताहर निकल गए। कबीला बिनु ज़हरा के मरहूम सरदार वहाब की बेटी और मौजूदा सरदार वहीब की भतीजी बीबी आमना की आला तरीन सीरत करदार के चर्चे ज़बान ज़द खासो आम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मानद हसीन सीरत हसन सूरत का मुकम्मल और बेमिसाल नमूना थी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद के हमरा कबीला बिनु ज़हरा पहुँचे। यहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लाडले बेटे के साथ हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वहीब को कुरैश मक्का के आला तरीन घराने के इतने बेहतरीन रिश्ते से भला क्यों कर इनकार हो सकता था। चनाचा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो जाता है और यूँ दो पकीज़ा रूहें निकाह के मुक़द्दस बंधन में बंध जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा अरसा वहाँ क़याम करने के बाद अपनी अफ़त माब दुल्हन को लेकर वापस मक्का आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोबारा वही कहना आपसे मिलती है जिसने उनको निकाह के लिए कहा था। जबास औरत ने हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर मुबारक ना पाया तो चीखते चलाने लगी। वो इनसे कहने लगी कि पहली मर्तबा मेरे पास से जाने के बाद तुमने किस औरत से सोबत की है। आपने फरमाया, हाँ, मैंने बीबी आमना बिनत वहाब से निकाह और ज़फ़ाफ़ किया है। वो औरत कहने लगी, अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, मैं तो इस नूर मुबारक की ख्वास्तगार थी जो तुम्हारी पेशानी में जलवा अफरोज था, अब वो दूसरे के नसीब में चला गया है। कुरैश के एक काफिले के साथ बागर्ज तिजारत मुल्क शाम हो गए। दौरान सफ़र बीमार हो गए। वापसी पर यह काफिला मदीना मुनव्वरा के पास से गुजरा तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार होने की वजह से यसरब यानी मौजूदा मदीना ही में अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बिनु अदी बिन नजार के यहाँ ठहर गए। कुरैश का काफिला जब मक्का पहुंचा तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनके बेटे अब्दुल्ला की सेहत की खराबी के बारे में बताया तो आपने फौरी अपने बेटे हारिस को यसरब अब्दुल्ला के पास रवाना कर दिया। हज़रत हारिस के पहुंचने से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला की पाक रूह इस जहां फानी से कोच कर गई। रवायात के मुताबिक उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र मुबारक 20 साल थी, जबकि कुछ जगह 25 साल भी रवायत हुआ है। नाज़रीन, आजकल कुछ उलमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उन्हें शायद मस्जिद नबवी के उस वाक़ये से सबक हासिल करना चाहिए कि जब मस्जिद की तसीह के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र 1400 से ज़्यादा साल गुजरने के बाद खोली गई और आपकी लाश वहां मौजूद मीडिया और हज़ारों लोगों ने देखी और गवाही दी कि आपका एक बाल भी गुदला ना हुआ था। जिस्म का खराब होना तो दूर की बात है। यह खबर दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स पर चलाई गई और पाकिस्तान में नवाए वक़्त अखबार मोरखा 21 जनवरी 1978 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तौसीह के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जस्द मुबारक जिसको दफन हुए 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, बिल्कुल सही सालम हालत में बरामद हुआ। आपके जस्द मुबारक को वहाँ से निकाल कर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अल्लाह पाक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और आपके वालिदैन पर हमारा दरूदो सलाम कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।